কথা ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছ? So introduction to operations management. এই স্লাইডটা আমি তোমাদেরকে বোধহয় দিয়েছি, এখান থেকে পুরো এখানে মোটামুটি অর্গানাইজড ওয়েতে আছে। What is operations management? According to Krajewski Reisman, operations management is the direction and control of the process that transforms inputs into products and services. So there are some definitions of the operations management. It is the process in which combines the transforms various resources used in the operations. We are using some raw materials and we are producing, we are transforming these raw materials, we are managing these raw materials to produce the output. And there are three major functional activities. Actually, there are so many functional areas or functional activities in the organizations, like human resource activities, accounts department, finance department, production department, research and development department. There are so many functional areas in the organization. But finance, operations, and marketing, the interaction among these three departments are highly prominent, because finance department arranges some resources for the organizations by which organizations can arrange their raw materials or technology. They can purchase the technology, they can compensate the people. And in the operations segment, organizations produce their core products or services. And these products or services should not be and services should not be in the idle situations. It should have some distribution activities. There are some functional activities like promotional activities or advertisement activities for orienting these products and services to the customers. So there is a win actually. The finance department, operations department, and marketing department. Got it? Can you hear me? Hello? Can you hear me? Arif? তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না কেউ? জি ম্যাম, শুনতেছি। কথা বলো না কেন? এরকম চুপ হয়ে ভূতের মতো সবাই চুপ করে রয়েছে। আমার কাছে তো আমি কনফিউজড হয়ে যাই। আচ্ছা, so this is the process view of the organizations. Organizations are using some inputs like workers, managers, equipment, facilities, materials, that means raw materials, land, and energy. And these inputs are being processed, and there are some outputs like goods and services. And the distinctions or similarities between manufacturing and service organizations. This is a very common question. What's the difference between manufacturing organization and service organization? Manufacturing organization produce the products which is tangible, physical. Output can be inventoried, like Sony TV. We can inventory the Sony TV. But in case of service organizations, output cannot be inventoried. Healthy patient or healthcare industry like hospital, they are producing healthy patient, but this cannot be inventoried. Healthy patient আবার sick হয়ে যেতে পারে, তাই না? So service sectors, in the service sectors, the product services are intangible. চোখে দেখা যায় না. Perishable output and high customer contact. If you want to get some service, you must be contracted by you. Seller. And short response time, but in case of manufacturing, this is the long response time. And the supply chain view, we already talked about this. There are 4 core processes.
that are set of activities that deliver value to external customers. How to create the value to the external customers. Organizations follow some core processes like supplier relationship process, new service or product development process, order fulfillment process, and customer relationship process. Okay, there are so many scopes of operations management. Actually, what we covered by the operations management, a subject আমরা কি কি জিনিসগুলো cover করি, কি কি জিনিস শিখি. This is the scope of operations management, like product design, process design, production planning and control. So এই প্রত্যেকটা ম্যাম অনেকেই কিছু শুনতে পাচ্ছে না ম্যাম। তুমি শুনতে পাচ্ছো? জি ম্যাম আমি শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু বাকিরা বলছে কেউ কিছু শুনতে পাচ্ছে না। এটা কি জন্য হচ্ছে বলো? ম্যাম একটু আগে আমার সাথে এটা হয়েছে, আমি বের হয়ে আবার রিজয়েন হয়েছে, দেন ঠিক হয়েছে। হ্যাঁ, আমার কাছেও মনে হচ্ছে আমি এতক্ষণ মানে কথা বলছি, মনে হচ্ছে যে কোনো সারা শব্দ নেই, এমনিতেই মিউট হয়ে আছো। নাফিস শুনতে পাচ্ছো? সুপ্ত? জি ম্যাম শুনতে পাচ্ছি। বুঝতে পারছো কথা? জি ম্যাম। লেকচারটা বুঝতে পারছো? জি ম্যাম। Okay, what are the scopes of operations management? Operations management আমরা কি কি জিনিস শিখি, এটাই হচ্ছে স্কোপ। স্কোপ মানে পরিধি। Okay, product design. Product design and development provides link between marketing, customer needs and expectations, and the activities required to manufacture the product. একটা প্রোডাক্টের ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট আমাদেরকে দেখায় যে কাস্টমারদের কি ধরনের এক্সপেকটেশন, তাদের নিড কি রকম। এটার উপরে বেস করে আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে ফ্যামিলি প্যাক করি, মিনি প্যাক করি, তাই না? Based on the customer needs and expectations, right? And the process design, an overall process route for converting the raw materials into finished goods. This is all about the process design. এই প্রত্যেকটা স্কোপের এই যে এরিয়া গুলো, এগুলোর উপর প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার আছে এক একটা। তার মধ্যে আমরা প্রসেস ডিজাইনটা করব একটু পরে। Production planning and control, the process of planning the production in advance, setting the exact route of each item. কিভাবে প্রোডিউস হবে, কিভাবে সাপ্লাই raw material কালেক্ট হবে, fixing the starting and finishing dates of each item. What's the tenure of the project period, to give production orders and follow up the progress of products accordingly. And planning, routing, direction finding section of path which each part of the product will follow. Scheduling, dispatching and quality control, how to maintain the quality. Organizations sometimes follow the total quality management, sometimes they maintain the quality circle, or they approach the Six Sigma approach. Did you hear about the Six Sigma? কোথাও কি শুনেছো Six Sigma? Motorola first practiced the concept of Six Sigma to enhance to produce the zero defect product. Organizations who want to achieve the Six Sigma. 1 error in per parts million, ppm. 1 মিলিয়নের মধ্যে একটা দুইটা যদি এরর হয় সেটাকে আমরা খুবই নেগলিজিবল ধরি, ওটাকে আমরা ডিফেক্টিভ রেটের ভিতরে ফেলি না, এটাকে বলে সিক্স সিগমা। Industry, to survive in the industrial segment, they must achieve the 3 sigma level. This is all about the defective production of defect-free product. Six sigma the mool concept. Okay. Productivity improvement. We already did some maths like this. এই অঙ্কগুলো আমরা করে আসছি, তাই না? এই অঙ্কটা আমরা করেছি না? Student tuition at Boring University is 150 per semester credit hour. The state supplements the revenue by 100 per student per semester credit hour. So the total revenue of the university. এক একজন স্টুডেন্টের কাছ থেকে ইউনিভার্সিটির রেভিনিউ কত হচ্ছে? 150 প্লাস 100 একটা সেমিস্টারে একটা ক্রেডিটের জন্য। তাহলে 3 ক্রেডিটের জন্য 150 into 100 into 3, and the number of students, the class size is 50 into 50. So this is the total revenue output.
And to calculate the multi-factor productivity, how to calculate the multi-factor productivity? Can anyone tell? How to calculate the multi-factor productivity? Output divided by labor cost plus material cost plus overhead cost. Labor cost bole diyeche na, labor cost are 4,000 per class, material cost are $20 per student per class, and the number of student is 50. So total material cost is 50 into 20, and overhead cost is 25,000. অঙ্কটা আমরা করেছি তাই না? রিকল করতে পারো? And what is the labor productivity ratio? Instructors like teacher work an average of 14 hours per week for 16 weeks for each 3 credit class of 50 students. So what's the labor output? Output will be same for calculating the multi-factor productivity and labor productivity. Output আমরা একবার বের করে নিলেই হচ্ছে, output change হচ্ছে না। But এখানে labor productivity, to calculate the labor productivity, you need to calculate the labor hours. Okay, labor hours are 14 into 16. So this is the ratio. Hello, ma'am. হ্যাঁ বলো। Hello, ma'am. Hello. হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আমি, বলো। হ্যালো ম্যাম। ম্যাম শুনতে পাচ্ছেন? ম্যাম আমরা তো লাস্ট 20 মিনিট ধরে কিছুই দেখি না। জি ম্যাম, কিছুই তো শোনা যায় না। কি বলতেছেন? শুনিও নাই। লাস্ট মাত্র শোনা গেল ম্যাম। না ফোন থেকে আমরা ওয়েট করতেছিলাম ম্যাম। একটা কাগজ নিয়ে আসছে। এখন এই মেসেঞ্জার গ্রুপে স্ক্রিনশট শো দেখাইছে। কি করতে পারি? এখন দেখতে পাচ্ছ সবাই? জি ম্যাম, এখন ক্লিয়ার শোনাচ্ছে। জি ম্যাম, এখন ক্লিয়ার আছে ম্যাম। এখন দেখতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে। আর আমরা তো রেকর্ডিং তো আছে, রেকর্ডিং দেখি। আর আমরা জাস্ট প্রিভিয়াস জিনিসগুলোই আরেকটু রিকল করে নিচ্ছিলাম, নতুন করে কিছু এখনো পড়াইনি ওভাবে। এই অঙ্কটা আমরা গত ক্লাসে করেছি অলরেডি। গত ক্লাসে আমরা এই অঙ্কটা করেছি। এই হচ্ছে কোশ্চেন, এটা তোমাদের বইতেও আছে, যে পিডিএফ গুলো দেওয়া আছে সেখানেও এটা আছে। সুতরাং চিন্তা করার পরেই দেওয়া আছে, এরকমই একটা অঙ্ক থাকবে হয়তো ফাইনালে। যেখানে ভ্যালু অফ আউটপুটটা আমরা বের করছি 3 ক্রেডিট আওয়ার 50 স্টুডেন্ট, এক ক্রেডিটের জন্য 150 প্লাস 100। প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট এক ক্রেডিটের এগেইনস্টে 150 প্লাস 100 250 তাদের দিতে হয়। তার মানে ইউনিভার্সিটির ইনকাম হচ্ছে 250 এক ক্রেডিটের জন্য একজন স্টুডেন্টের কাছ থেকে। ক্রেডিট আওয়ার হচ্ছে 3, তাহলে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে একজন 3 ক্রেডিটের জন্য কত টাকা পে করতে হয়। আর নাম্বার অফ স্টুডেন্ট হচ্ছে 50, তাহলে এই 50 স্টুডেন্ট থেকে ইউনিভার্সিটির মোট ইনকাম রেভিনিউ হচ্ছে কত? 37,500। এটা হচ্ছে ভ্যালু অফ আউটপুট, একটা ইউনিভার্সিটির ইনকাম একটা ক্লাস থেকে। আর ভ্যালু অফ ইনপুট হচ্ছে লেবার কস্ট, ম্যাটেরিয়াল কস্ট, ওভারহেড কস্ট। দেখো এখানে ইনফরমেশন দেওয়া আছে, লেবার কস্ট হচ্ছে 4,000 পার ক্লাস, সরাসরি বলে দেওয়া আছে। ম্যাটেরিয়াল কস্ট আর $20 পার স্টুডেন্ট পার ক্লাস, প্রত্যেকটা ক্লাসের জন্য প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য 20। So any confusion? ম্যাটেরিয়াল কস্ট হচ্ছে 20 into 50। একজন স্টুডেন্টের কাছ থেকে $20, একজন স্টুডেন্টের পিছনে $20 খরচ হয়, 50 স্টুডেন্টের পিছনে কত খরচ হবে? সো ম্যাটেরিয়াল কস্ট হচ্ছে 20 into 50, ওভারহেড কস্ট বলে দেওয়া আছে 25।
and multi-factor productivity, output divided by input. Okay, got it? $1 against $1.25 তাদের ইনকাম ইউনিভার্সিটি। ওকে ম্যাম। আর লেবার প্রোডাক্টিভিটি বের করার জন্য হচ্ছে এটা বলছে যে যদি আউটপুটটা বেড়ে যায়, আউটপুট যদি 45,000 হয়, সেক্ষেত্রে লেবার প্রোডাক্টিভিটি কত হবে, এটা হচ্ছে আরেকটা ক্লজ দিয়ে দিয়েছে। 14 into 16 weeks, এটা হচ্ছে লেবার আওয়ার 2 to 4, এটা হচ্ছে লেবার আওয়ার, টোটাল লেবার আওয়ার। আর আউটপুট ওরা ফিক্স করে দিয়েছে 45। হ্যালো ম্যাম। ম্যাম আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমরা এই অঙ্কটাও আমরা করেছি। হ্যাঁ বলো। ম্যাম একটু কথা ছিল। ম্যাম আমি একটু হসপিটাল আছি তো, আমার আব্বুর নিয়ে একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা কনসিডার করেন। আচ্ছা, কি নাম? শফিকুল ইসলাম, 37 ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। So Natael Ayers attire makes fashionable garments. At a garments industry, during a particular week, employees work 360 hours to produce a batch of 132 garments. তারা 132টা মনে করো শার্ট সেলাই করে, and 52 are seconds. 52 হচ্ছে ডিফেক্টিভ হওয়ার কারণে সেকেন্ড মার্কেটে চলে যায় ফ্লটস থাকার কারণে, and seconds are sold for $90. এই 52 গার্মেন্টস এর ভ্যালু হচ্ছে প্রত্যেকটা 90 করে তারা সেল করতে পারে, আর বাকি যেটা থাকে সেটা তারা হচ্ছে $200 সেল করে। দ্য রিমেইনিং 80 গার্মেন্টস আর সোল্ড টু রিটেল ডিস্ট্রিবিউশন এট 200। এখানে কোনো ডিফেক্ট নেই, যার কারণে ওরা $200 একটা সেল করে। হোয়াট ইজ দ্য লেবার প্রোডাক্টিভিটি? সো এখানে আউটপুটটাই জাস্ট একটু ক্যালকুলেট করে নিতে হবে। 50 into 90 plus 80 into 200. This is the value of output. Labor hours 360 hours বলে দিয়েছে। So this is the labor productivity. Okay. ওকে ম্যাম। সো অঙ্কগুলো যদি আসে আমাদের হয়তো কিছু জিনিস কিছু ইনফরমেশন ইয়ে থেকে বুঝে আমাদেরকে করতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা। একটু ইনফরমেশন গুলো ওই যে বললাম, অনেক সময় হয়তো বলে দিবে যে লেবার কস্ট ইজ 1.5 টাইমস অফ ম্যাটেরিয়াল কস্ট। ম্যাটেরিয়াল কস্ট হচ্ছে 400, তখন লেবার কস্ট আমরা বের করে নিব 400 into 1.5। পারবো না? পারবো ম্যাম। সূত্রটা তো একদমই সোজা, আউটপুট ডিভাইডেড বাই ইনপুট। মাল্টিফ্যাক্টর প্রোডাক্টিভিটির ক্ষেত্রে লেবার কস্ট, ম্যাটেরিয়াল কস্ট, ওভারহেড কস্ট, এই তিনটাকে যোগ করে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট। আর লেবার প্রোডাক্টিভিটির ক্ষেত্রে লেবার আওয়ার, এটা ক্যালকুলেট করে নিতে হবে। ওকে ওকে ম্যাম। সো বই থেকে আমরা কি মানে এক্সারসাইজের কিছু অঙ্ক করতে পারি? ইফ ইউ হ্যাভ পেশেন্স। ম্যাম করা যায়। ঠিক আছে, আমরা একটা এক্সারসাইজ যদি আমরা করে ফেলি নিজেরা, তাহলে বুঝতে পারবো যে আমরা কতটা কি বুঝলাম।
বইটা শেয়ার করলে হ্যাঁ, বইটাই ওপেন করছি। অনলাইনে অবস্থা ম্যাম কি হচ্ছে না হচ্ছে আসলে ডিফিকাল্ট আসলে সবকিছু। জি ম্যাম। সবকিছু এত স্লো হয়ে গিয়েছে আর বলতে। তোমাদেরকে রিডসম্যানের বইটাও পিডিএফটাও আমি প্রোভাইড করেছি আমি ট্রাই বুক খুলতে অনেক লেট হচ্ছে। গতদিন হচ্ছে মানে সবগুলো ম্যাটেরিয়ালই দিয়ে দিয়েছি একেবারে আপ টু ফাইনাল। পেয়েছো না? ম্যাম ওই যে 7 থেকে 11 থেকে 12 হুম, এটা হচ্ছে স্টিভেন্সের বই। এটা সহজে তাড়াতাড়ি ওপেন হয়েছে, এটা থেকেই দেখে। এখানে একটা অঙ্ক আছে দেখো, এটা বোধহয় গত ক্লাসে বলেছিলাম তাই না? 600 pounds of materials, এখানে জাস্ট এখানেই ভুলটা হয়। 600 pounds of materials এবং $1 per pound, এক পাউন্ডের দাম হচ্ছে $1 করে। এই ক্যালকুলেশনটা দেখাতে হয়। 600 pounds into $1, so $600। 600 pound of material, এটা হচ্ছে একটা ম্যাটেরিয়াল 600 পাউন্ড, আর $1 পার পাউন্ড। পাউন্ড বলতে এখানে ইউকের মানে ইয়ে বোঝাচ্ছে না, ঠিক আছে? এটা ওয়েট। এখানে অনেক সময় ভুল করে যে ক্যালকুলেশনটা দেখায় না, না দেখলে নাম্বার পাওয়া যায়। নিজেরা এগুলো প্র্যাকটিস করবা, যেগুলো মনে করো করে দেয়া আছে। কারণ এখানে বেশি প্রবলেমটা হয় যে ম্যাথসটা রিডিং করে বোঝার ক্ষেত্রে প্রবলেমটা হয়, আর না হয় যোগ বিয়োগ পূরণ ভাগ আমরা জানি, তাই না? যেমন এই যে each employee works 40 hours a week and is paid $20 an hour, 1 ঘন্টার জন্য $20 করে তাদেরকে পে করা হয়। 40 hours তারা কাজ করে। সো লেবার কস্ট কত হবে এখানে? 40 into 20। each employee identifies, আর এমপ্লয়ি আছে কয়জন? 2 জন, 2 employees,
So 2 into 40 into 20. This is the labor cost. প্রশ্নটা করে বুঝে labor cost বের করতে হবে। ঠিক আছে? Approx each employee identifies an average of 400 possible leads a week from a list of 8,000 names. Approximately 10% of the leads become members and may a one-time fee of 100. So এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি আমাদের টোটাল আউটপুটটা। আউটপুট সম্পর্কে এখানে ইনফরমেশন দিয়েছে। Each employee identifies an average of 400 possible leads. এই 400 এর মধ্যে একজন এমপ্লয়ি 400 পসিবল লিডস তারা ইয়ে করে, কিন্তু এমপ্লয়ি কতজন? 2 জন। সো 2 into 400, এবং এই 2 into 400 প্রত্যেকের ইনকাম লেভেল কত হচ্ছে? ওয়ান টাইম ফি হচ্ছে প্রত্যেকের কাছ থেকে 100 করে পাচ্ছে, বাট এটা 10%, approximately 10% of the leads become members and pay a one time fee. এই হচ্ছে ইনকাম হেলথ ক্লাবের। ওকে, আউটপুটটা এইভাবে বের করেছে। বুঝতে পেরেছো? ম্যাটেরিয়াল কস্ট সরাসরি বলে দিয়েছে 130, ওভারহেড কস্ট 1000। এই হচ্ছে আউটপুট ডিভাইডেড বাই ইনপুট, লেবার কস্ট, ম্যাটেরিয়াল কস্ট এন্ড ওভারহেড কস্ট। এখান থেকে একটা দুইটা অঙ্ক করে ফেলো, তাহলে দেখবা যে আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাচ্ছে। যে কোশ্চেন নাম্বার 4 দেখতে পাচ্ছ, এটা করো বসে বসে, করে আমাকে রেজাল্ট জানাও। জাস্ট ক্যালকুলেশনটা করে ফেলো। দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিন ভালো করে? A company that makes shopping carts for supermarkets. বুঝতে পারছো? যে আমরা শপিং গেলে আমরা যে গাড়িগুলো নিয়ে সব কেনাকাটা করি, ওটা তৈরি করে তারা। A company that makes shopping carts for supermarkets and other stores recently purchased some new equipment that reduces the labor content of the jobs needed to produce the shopping carts. তারা এমন কিছু ইকুইপমেন্ট কিনেছে যেটাতে করে তাদের লেবার কস্টটা এখন কমে আসছে। Prior to buying the new equipment, the company used 5 workers who produced an average of 80 carts per hour, and worker receives $10 per hour. The machine cost was $40 per hour. With the new equipment, it was possible to transfer one of the workers to another department. তার মানে 5 জনের জায়গায় 4 জন হয়ে যাবে। And equipment cost increased by $10 per hour, while output increased by 4 cars per hour. ঘন্টায় 4টা করে বেশি গাড়ি এখন তারা তৈরি করতে পারবে, ম্যানুফ্যাকচার করতে পারবে। Compute labor productivity under each system. দুটো সিস্টেমেই নতুন ইকুইপমেন্ট কেনার আগে এবং নতুন ইকুইপমেন্ট কেনার পরে এই দুটো সিস্টেমে লেবার প্রোডাক্টিভিটি বের করতে হবে। ইউজ কার্স পার ওয়ার্কার পার আওয়ার অ্যাজ দ্য মেজার অফ লেবার প্রোডাক্টিভিটি। তো লেবার প্রোডাক্টিভিটি দুইটা সিস্টেমে যখন 5 জন ওয়ার্কার ছিল তখন লেবার প্রোডাক্টিভিটি কেমন, আর যখন 4 জন ওয়ার্কার কাজ করছে, একজনকে অন্য জায়গায় অন্য ডিপার্টমেন্টে ট্রান্সফার করে দিয়েছে, আর নতুন ইকুইপমেন্ট কেনার পরে 5 জন আর দরকার হচ্ছে না, 4 জন ওয়ার্কার দিয়েই তারা শপিং কার্ট গুলো তৈরি করতে পারছে। সো আউটপুটটা এবং ইনপুটটার এখানে চেঞ্জ হবে প্রিভিয়াস সিস্টেম এবং এক্সিস্টিং সিস্টেমে। বুঝতে পারছো? কাজটা করো, করে একটু আমাকে রেজাল্টটা জানাও।
প্রথমে বলেছে লেবার প্রোডাক্টিভিটি কমপ্লিট করার জন্য, তারপরে বলেছে মাল্টি ফ্যাক্টর প্রোডাক্টিভিটি আন্ডার ইচ সিস্টেম। Then comments on the changes in productivity according to the two measures and on which one you believe is more pertinent for this situation. কোন ডিসিশনে তারা আসলে ঠিক ছিল, প্রিভিয়াস ডিসিশনে নাকি নিউ সিস্টেমে? কনসেপ্টটা ধরতে পারছো কিনা? শপিং কার্ট ম্যানুফ্যাকচার করে তারা। এই ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্ষেত্রে যে লেবাররা কাজ করে, 5 জন লেবার কাজ করে, কিন্তু তারা চিন্তা করেছে যে নতুন একটা ইকুইপমেন্ট নিয়ে আসবে, যেখানে হয়তো ওয়েল্ডিং এর কাজটা ইকুইপমেন্টের মাধ্যমে করবে, যার কারণে হয়তো বা লেবার কস্টটা, লেবারের রিকোয়ারমেন্টটা, নাম্বার অফ লেবার দরকার হবে না 5 জন, 4 জন দিয়ে কাজ করে নিতে পারবে। অনেক সময় নতুন একটা টেকনোলজি কিনলে, চ্যাপ্টার 2 তোমাদের স্টিভেন্স এর বইয়ের চ্যাপ্টার 2, ওখানেই প্রোডাক্টিভিটি, কম্পিটিটিভনেস এবং স্ট্র্যাটেজি, এই হচ্ছে চ্যাপ্টার হেড। এই এক্সারসাইজের অঙ্কগুলো করবা, এখান থেকে ফাইনালের অঙ্ক থাকবে একটা, বা ক্লাস টেস্টে অথবা ভালো কথা আমরা একটা ক্লাস টেস্টের ডেট অ্যানাউন্স করে দেই। 31 তারিখে একটা ক্লাস টেস্ট নেব। ওকে ওকে ম্যাম। কোন কোন চ্যাপ্টারের উপর লিখে দেন, ওইখানে একটা পোস্ট করে দিন। আচ্ছা, চ্যাপ্টার তো আমরা 3টা কভার করেছি মিড টার্মের পরে, মোটিভেশন, লিডারশিপ, আর হচ্ছে এই চ্যাপ্টারটা প্রোডাকশন অপারেশনস। এই 3টা চ্যাপ্টারই থাকবে। অঙ্কটা কি করতে পারছো নাকি পারছো না? কোম্পানি মেয়েকে 80 cars per hour, 80 cars per hour, পার আওয়ারে তারা 80টা কার্ডস তৈরি করে, এটা হচ্ছে তাদের আউটপুট প্রিভিয়াস সিস্টেমে। বুঝতে পারছো? আউটপুটটা ডিরেক্টলি বলে দেয়া আছে। তাহলে 80 ডিভাইডেড কি হবে? ওয়ার্কার, নাম্বার অফ ওয়ার্কার্স হচ্ছে 5 ওয়ার্কার্স who produced an average of 80 cars. 5 workers receive $10 per hour. So 5 into 10. না, $10 দ্বারা এটা হচ্ছে লেবার আওয়ার বের করতে হবে, কত ঘন্টা তারা কাজ করে।
80 into 5 এই হচ্ছে লেবার প্রোডাক্টিভিটি প্রিভিয়াস সিস্টেমে। ওকে, এটুকুন বুঝতে কি তোমাদের প্রবলেম হচ্ছে? আমাকে প্রবলেম হলে একটু তোমরা কমিউনিকেট করো যদি না বুঝতে পারো। সেকেন্ড সিস্টেমে হচ্ছে 84 কার্স আর ওয়ার্কার হচ্ছে 4, তাহলে 84 ডিভাইডেড বাই 4 সেকেন্ড সিস্টেমে লেবার প্রোডাক্টিভিটি। তাহলে প্রথম সিস্টেম হচ্ছে 16, পরের সিস্টেম হচ্ছে 21 লেবার প্রোডাক্টিভিটি। কার্স পার আওয়ার, পার ওয়ার্কার পার আওয়ার, একজন ওয়ার্কার 1 ঘন্টায় কতটা গাড়ি তৈরি করে? কথা বলো না কেন? প্রথমে 80 দিয়ে 5 কে ভাগ করবা, 5 দিয়ে 80 কে ভাগ করবা। ম্যাম 16 পার আওয়ার তো ম্যাম। সেটাই তো বলছি, এতক্ষণ লাগতেছে কেন? মানে আমি বুঝতেছি না। ম্যাম আমি সরি ম্যাম, আমি ওই যে বইটা একটু খুলতেছিলাম, বইটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না তখন। সেইটুকুন যদি করতে আমাদের 1টা বেজে যায় তাহলে আমরা কিভাবে করব? আর পরেরটা হলো ম্যাম যে 21 হবে 21। হ্যাঁ, প্রথম সিস্টেমে লেবার প্রোডাক্টিভিটি হচ্ছে 16, পরের সিস্টেম হচ্ছে 21। এখন আমার কথা হচ্ছে অঙ্ক তো সোজা, এখন আমার স্টুডেন্টরা যদি না বুঝতে পারে তাহলে তো কঠিন। লেবার কোস্ট তোমাকে বলেছে যে ইউজ কার্স পার ওয়ার্কার পার আওয়ার, তার মানে কি একজন ওয়ার্কার 1 ঘন্টায় কতটা তৈরি করে? আমাদেরকে বলেছে যে 5 জন ওয়ার্কার তারা 80টা তৈরি করে। 10 না, এখন মানে জাস্ট লেবার প্রোডাক্টিভিটিতে সূত্রটা হচ্ছে আউটপুট ডিভাইডেড বাই লেবার আওয়ার। জি ম্যাম। তো 5 জন ওয়ার্কার 1 ঘন্টায় 80টা গাড়ি তৈরি করে, একজন ওয়ার্কার 1 ঘন্টায় 16টা গাড়ি তৈরি করে। এটুকুন বলতে যদি আমাদের মানে এত কষ্ট হয় তাহলে আমরা কি পাজলড হয়ে গিয়েছি নাকি? সমস্যাটা কোথায়? বইটা খুঁজতেছিলাম, বইটা খুঁজে পাচ্ছি না। আই আন্ডারস্ট্যান্ড। সমস্যা হচ্ছে যে অনলাইন, আজকে যদি অনলাইন না হয়ে অফলাইন হতো আমরা 1 নিমেষে ঠাসঠুস করে স্পন্টেনিয়াসলি কাগজ কলম নিয়ে, এখন তো আমাদের আসলে হাতের কাছে কাগজ কলমও নাই, তাই না? কিভাবে আমরা অঙ্কগুলো করি, মানে সহজ। আমি বলতে চাচ্ছি যে এই অঙ্কগুলো কোনো কঠিন রকেট সায়েন্স না, এত মানে ইজি অঙ্ক। দেখা গেল যে বেশি ইজি হলে আবার ভুল করার মাত্রাটাও বেড়ে যায়, তাই না? Just cars per worker per hour in the previous system and in the current system, new system. In the new system, ইনিশিয়ালি ম্যাম 16 আওয়ার্স হবে, আর যে নিউ সিস্টেমে ম্যাম 21 আওয়ার্স হবে পার আওয়ার। আউটপুটটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। আউটপুট বলছে যে আউটপুট ইনক্রিজড বাই 4 cars per hour। তার মানে 80 cars ছিল, এখন আউটপুট বেড়েছে 84 হয়েছে। আর এমপ্লয়ি একজন কমে গেছে, 5 ওয়ার্কার্স এর জায়গায় 4 ওয়ার্কার্স। একজন এমপ্লয়িকে ট্রান্সফার করেছে, যে নতুন একটা ইকুইপমেন্ট কিনেছে সেটার যে খরচটা সেটা আমরা অ্যাকোমোডেট করব মাল্টি ফ্যাক্টর প্রোডাক্টিভিটি ক্যালকুলেট করার সময়। ওকে, যখন আমরা লেবার প্রোডাক্টিভিটি ক্যালকুলেট করব উই অনলি ফোকাস অন দা লেবার আওয়ার্স, আউটপুট ডিভাইডেড বাই লেবার আওয়ার্স। গট ইট? জি ম্যাম। So in the new system, what's the labor productivity? 84 divided by 4 equal to 21 ma'am. 21. So আমরা বলতে পারি যে labor productivity is increased satisfactorily. labor productivity বেড়েছে, তাই না? একজন লেবার কমে গিয়েছে, তারপরেও তো প্রোডাক্টিভিটি বেড়েছে because of new equipment, new technology. টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টের জন্য ওয়ার্কার কম দিয়েও তারা
আউটপুটটা ভালো পাচ্ছে। গট ইট? Now what happened in the multi-factor জি ম্যাম। productivity? Now we will calculate the multi-factor productivity under each system. Use cars per dollar cost. Labor plus equipment. এখানে overhead cost নাই, so আমরা বেঁচে গেলাম। আমরা মেশিন কস্ট এবং ইনিশিয়ালের জন্য যদি আমরা লেবার কস্ট প্লাস মেশিন কস্ট, এই দুটো কস্ট দেয়া আছে, আমরা শুধু এই দুটো কস্ট কনসিডার করব। ওকে, আউটপুট তো আমাদের সেম। আউটপুট labor productivity, to calculate the labor productivity and to calculate the multi-factor productivity, you need to calculate the output just once. Okay, output is same. So in the previous system, output was 80. So আমরা 80 দিয়ে ক্যালকুলেট করব। Output is 80 and what's the labor cost? Workers receive $10 per hour. So there are 5 workers. 5 workers এর জন্য তাদের 50 হবে ম্যাম। workers receive $10 per hour. আচ্ছা, এখানে 5 workersই বলে দিয়েছে, so $10 per hour বুঝাচ্ছে যে 5 জন ওয়ার্কার এর জন্য $10 করে খরচ হয়। So labor cost is $10. 5 দিয়ে এখানে আর মাল্টিপ্লাই হবে না, per dollar per worker বলে না, ওয়ার্কার্স প্লুরাল বলেছে, তার মানে 5 জন এমপ্লয়ি তারা $10 করেই পাচ্ছে টোটাল। and machine cost was 40. মেশিন কস্ট ছিল 40, তাহলে 10 plus 40, that means 50 total. So 80 divided by 50, 1 point কত হবে? 1 point বের করো। 5 labor cost 1.6 per hour, labor cost per hour 10 per hour, 80 divided by 50, average worker per hours, new 5। ম্যাম আমাদের ইনিশিয়াল কোম্পানিতে তো 5 জন লেবার ছিল, 5 জন লেবার ছিল। আমরা এখানে বলে দিয়েছি ওয়ার্কার্স রিসিভ $10 per hour, বলে দিয়েছে যে ওয়ার্কার্স, তার মানে 5 জন ওয়ার্কারকে তারা $10 দিচ্ছে, তার মানে এক একজনকে হয়তো $2 করে দিচ্ছে। সেন্সটা তো এটাই বলে, এটা তো বলেনি যে একজন ওয়ার্কারকে $10 করে দিচ্ছে ঘন্টায়। ওয়ার্কার্স ইউজ করেছে না, ওয়ার্কার্স বলতে এখানে 5 ওয়ার্কার্স বোঝাচ্ছে। 5 ওয়ার্কার্স রিসিভ $10 per hour, সুতরাং তোমার এখানে ক্যালকুলেশন আর দরকার নেই। তাহলে লেবার কস্ট হচ্ছে $10, মেশিন কস্ট হচ্ছে $40, তোমার দুটোই দিয়েছে ইনফরমেশন, ওভারহেড কস্ট বলে কিছু নাই এখানে, এবং বলেও দিয়েছে যে ইউজ লেবার প্লাস ইকুইপমেন্ট। আচ্ছা তাহলে দুটো কস্ট তোমাকে দিয়েছে, লেবার প্লাস ইকুইপমেন্ট, তাহলে তুমি এই দুটো নিয়ে কাজ করবা অ্যাজ দ্য মেজার। সো 10 plus 40, labor cost is $10 and the machine cost is $40, total 50. Okay, জি ম্যাম, 80 divided by 50. I hope now this is very clear. So multi-factor productivity in the previous system is 1.6. তার মানে $1 এর এগেইনস্টে তারা 1.6 এর ভ্যালু তারা ডেভেলপ করতে পারছে। $1 খরচ করে তারা $1.6 এর ভ্যালুয়েশন ক্রিয়েট করতে পারছে। দ্যাটস ইট। এটাও বুঝতে হবে, এটাও লিখতে হয়। জি ম্যাম। আর নিউ সিস্টেমে ম্যাম, নিউ সিস্টেমে দেখো লেবার উইথ দ্য নিউ ইকুইপমেন্ট ইট ওয়াজ পসিবল টু ট্রান্সফার, একজন এমপ্লয়ি চলে গেল, তাহলে আমরা এখানে ধরে নিব যে কথা আটকে গেছে ম্যাম, কথা আটকে যাচ্ছে ম্যাম। কি করতে পারি, ইন্টারনেটের প্রবলেম। তোমরা একটু চিন্তা করে দেখো, একজন কমে গিয়েছে, তাই না? একজন কমে গিয়েছে, তাহলে লেবার কস্ট একটু কমে যাবে, and equipment cost increased $10 per hour, 40 এর জায়গায় 50 হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তাহলে আগে ছিল 40, এখন হয়ে যাবে মেশিন কস্ট, তাহলে 50 হবে।
আর কস্ট 50 আর এখানে কি হবে 8 আর লেবার কস্ট পার আওয়ার তাহলে কিছু কমে যাবে, তাহলে 8 এটা হবে 5 জনের জন্য 10 হলে 4 জনের জন্য 8 8 হবে। আচ্ছা 4 জনের জন্য 8 দিই, হ্যাঁ তাহলে 5 আর 50 হলো 58 58 তাহলে 80 ডিভাইডেড বাই 58 80 ডিভাইডেড বাই 58, সো 80 ডিভাইডেড বাই এখন কত আসে দেখো, মাল্টিফ্যাক্টর প্রোডাক্টিভিটি বেড়েছে কিনা নাকি কমেছে এটার উপরে বেস করে তারা ডিসিশন নেবে। ম্যাম 1.3 আসছে, আগে 1.6 ছিল। তার মানে কি মাল্টিফ্যাক্টর প্রোডাক্টিভিটিটা কমে গেছে। নাও কমেন্ট অন দা চেঞ্জেস। আমরা যে চিন্তা করছি যে 16টার জায়গায় 21টা তৈরি হচ্ছে, এটা শুধু লেবার প্রোডাক্টিভিটি, বাট অর্গানাইজেশন শুড টেক দ্য ডিসিশন বেসড অন ভেরিয়াস সিগন্যালস। ম্যাম 84 ডিভাইডেড বাই 58 না কত হয় তাহলে? কমে গেছে, আমি ক্যালকুলেশন আমি আর করছি না। 84 ভাগ 58, তাও কমে গেছে 1.4 হ্যাঁ 1.4 ঠিক আছে, 7 কমে গেছে তাহলে মাল্টিফ্যাক্টর প্রোডাক্টিভিটিটা আমাদের ডিক্রিজ করছে, তাই তো? জি ম্যাম। 84 সরি আমাদের তো এটা 84 হবে না কার্স? জি ম্যাম 84 হবে, 84 সরি 84 ডিভাইডেড বাই 58 হ্যাঁ 1.4 হবে, 1.4 আসে। এক বাড়বে ম্যাম, 0.4 এক বাড়বে। আচ্ছা 1.4 বা 1.45 which is below, যেভাবেই করি তাই না? জি ম্যাম। below the previous one. বলছে comment on the changes in productivity according to the two measures and on which one you believe is the more pertinent for this situation. কোনটা আসলে আমরা স্থায়ী রাখবো, কোনটার উপরে আমরা আসলে ফোকাস করব? So managers need to take the decisions. Actually they should consider the multi-factor productivity. This is the real picture. Labor productivity can be increased through the efficiency level. Labor productivity যদি আমরা বাড়ানো কমানোটা মোটামুটি লেবারদের এফিসিয়েন্সির উপরে ডিপেন্ড করে। মাল্টি ফ্যাক্টর প্রোডাক্টিভিটি অনেক বেশি কগনিজেন্সিতে নিয়ে আসতে হবে। So managers may take the decisions that they can have some comments. So the previous one is more suitable for the organization, more profitable for the organization. ইনিশিয়াল সিস্টেম যেটা ছিল ওটাই, Initial systems was more profitable. Initial system was more profitable. এরকম কয়েকটা অঙ্ক করবা, না হলে তোমাদের যেটা বুঝতে পারছি যে প্রবলেম হবে না তা না। An operation has a 10% scrap rate. As a result, 72 pieces per hour are produced. What is the potential increase in labor productivity that could be achieved by eliminating the scrap? Scrap যদি কমিয়ে আনা যায় তাহলে লেবার প্রোডাক্টিভিটি কেমন হবে? আচ্ছা এই অঙ্কটা দেখো, এই অঙ্কটা একটা ভালো অঙ্ক। The manager checked production records and found that a worker produced 160 units while working 40 hours. So labor productivity কি বলেছিলেন ওইটার সিটা? এটা কমেন্টস হচ্ছে যে আমাদের কমেন্টস হচ্ছে প্রিভিয়াস সিস্টেমটাই ভালো, এটাই হচ্ছে কমেন্টস। রিডসম্যানের বইটা ওপেন করতে পারলে ভালো হতো, ওখানে অনেক মজার সব ম্যাথ ছিল, এটাও ভালো। হ্যালো ম্যাম। হ্যাঁ বলো ম্যাম, আমার একটু প্রেজেন্ট একটু কনসিডার করেন ম্যাম, আমি একটু আমার ছোট বোনকে নিয়ে একটু স্কুলে যেতে হবে অ্যাসাইনমেন্ট জমা। ঠিক আছে, কোন স্কুলে? আলিমুদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়।
একটা দুটো কেস করাতে পারতাম ভালো হতো তোমাদের ক্লাসে, কেসগুলো অনেক ইন্টারেস্টিং, রিয়েল লাইফ কেসগুলো। এই যে কোশ্চেন নাম্বার 6 টা দেখো। A manager checked production records and found that a worker produced 160 units while working 40 hours. In the previous week, the same worker produced 138 units while working 36 hours. Just দুটোতেই তোমরা লেবার প্রোডাক্টিভিটিটা ক্যালকুলেট করবা। একবার বলবা 160 divided by 40, আবার বলবা 138 divided by 36. Did the workers productivity increase, decrease or remain the same? Explain. একজন ওয়ার্কারের এরকম এই জিনিসগুলো খুবই মানে সিম্পল, কিন্তু ওই মুহূর্তে মানে গুগল এক্সামে তোমরা পাজল মানে তোমাদের যে কাজটা তোমরা প্রথমেই করো, আমার যেটা ধারণা আই গেস, যে প্রশ্ন দেখেই আগে গুগলে একবার ঢুকে নাও, তারপর ওখান থেকে আনসার করার চেষ্টা করো। ম্যাম এটার মধ্যে একটা হলো 160 ভাগ 40, তার মানে হলো 4, আর একটা হলো 138 এখন ভাগ, মনে করো যে এখানে যদি ফিগারগুলো চেঞ্জ করে দেই, ফর এক্সাম্পল এখানে ধরো 160 জায়গায় 200 থাকলো, এখানে 138 এর জায়গায় 150 থাকলো, অঙ্ক তো সেম। জি ম্যাম অঙ্ক সেম, তো এখানে ফিগারটা অবশ্যই আমরা একটু চেঞ্জ করে দিব, নিয়ম তো এরকমই থাকবে, তাই না? তারপরেও দেখা যায় যে ফিগার চেঞ্জ করে দেওয়ার পরেও গুগল তোমার ক্যালকুলেট করে একটা কিছু দিয়ে দেবে, তখনই ভুলটা হয় আর কি। 6 নম্বরটা করছি ম্যাম। 6 নম্বরটা হলো প্রথমটাই ম্যাম বেস্ট ছিল আর কি, 4 greater than 3.83। ঠিক আছে, সো আমরা আসলে পারবো এই অঙ্কটা। দেখো, এই কোম্পানি অফার্স আইডি theft protection using leads obtained from client banks. 3 employees work 40 hours a week. এটা তোমরা খুব ভালোই বুঝতে পারবে যেখানে ব্যাংক গুলাতে যে সফটওয়্যার হ্যাকিং এর এটা কাজ করে। 3 employees work 40 hours a week on the leads at a pay rate $25 per hour per employee. সো এখানে এমপ্লয়ীদের লেবার কস্টটা হচ্ছে 25 into 3 into 40 আওয়ার্স কাজ করছে, 25 করে পার আওয়ারের জন্য পাচ্ছে পার এমপ্লয়ির নাম্বার হচ্ছে 3। সো লেবার কস্ট হচ্ছে 25 into 40 into 3। Each employee identifies an average of 3000 potential leads a week from a list of 5000। একজনের হচ্ছে 3000 potential leads করছে, তাহলে তিনজনের হচ্ছে 9000 হবে। An average of 4% actually sign up for the service। তার মধ্যে 4% হচ্ছে, প্রথমে আমরা একবার বের করব 3000 into 3, তারপর হচ্ছে into 4%। এই হচ্ছে আমাদের আউটপুট। An average of 4% actually sign up for the service paying a one-time fee of 70। এখান থেকে আমরা আউটপুটটা পাবো, যে আমাদের আউটপুটটা কত হবে, 3000 into 3 into 4% into 70। Then material cost are 1000 per week, overhead cost 9000, সরাসরি বলে দিয়েছে। Calculate the multi-factor productivity for this operation in fish generated per dollar of unit। সো এই অঙ্কটা আমি এখন দিয়ে দেই ইয়েতে, গুগলে ক্লাসরুমে দিয়ে দেই, তোমরা এটা করে আপলোড করে দিও ফাইল। ঠিক আছে, তাহলে আমি বুঝবো যে পারছো তোমরা। এটা কি অ্যাসাইনমেন্ট ম্যাম? হ্যাঁ, অ্যাসাইনমেন্ট বলো আর মিনি অ্যাসাইনমেন্ট বলো, তোমরা এই রকমই অঙ্ক আসবে, প্র্যাকটিস তো করবা না যদি তোমাদেরকে বলা না হয়। যাদের একদম পারফেক্টলি হবে, ঠিক এই অঙ্কটা আমরা এর আগে করেছি না একটা এক্সাম্পলে,
সেম জিনিস কিন্তু ওয়ার্কার আছে 3 এমপ্লয়ি না কতজন এখানে তোমার লেবার কস্ট হচ্ছে আমি তো বলেই দিচ্ছি এটা অ্যাসাইনমেন্টও না এটা জাস্ট তোমাদের প্র্যাকটিসের জন্য তোমরা করবা করে আপলোড করবা আমি গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দিব ঠিক আছে অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবেই যাবে না হয়তো তোমাদের শীট কিভাবে ক্রিয়েট করব তাই না জি ম্যাম সো এটা আসলে তোমাদের প্র্যাকটিসের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট ফর প্র্যাকটিস ওকে ম্যাম খাতা লেগে করতে হবে তো কিভাবে করবা কম্পিউটার কম্পোজ করে করতে পারবা ওয়ার্ডে করলে করো ওয়ার্ডে করলে করো ইচ্ছা তোমার খাতায় করাটাই ম্যাম ভালো খাতায় করাটা তো বেটার আর যদি তুমি ওয়ার্ডে করতে চাও করবা সমস্যা কি কিন্তু খাতায় করলে তাড়াতাড়ি করে ফেলা যায় অঙ্কটা বুঝতে পারছো কিনা সেটাই হচ্ছে কথা কিভাবে করবা না বুঝতে পারলে বলো এখন তো আমরা লার্নিং স্টেজে আছি পরীক্ষার সময় আমাদের এরকমই অঙ্ক থাকবে সেটা ক্লাস টেস্ট হোক বা ফাইনাল হোক তখন যেন আমরা নার্ভাস ফিল না করি যে এই অঙ্ক তো কখনো ক্লাসে করি নাই সহজ কিন্তু যোগ বিয়োগ পূরণ ভাগ কিন্তু না করলে প্র্যাকটিস না করলে তখন পাজল হয়ে যাবে এজন্য তুমি যদি একটু 2-3টা অঙ্ক বা 4টা অঙ্ক যদি তোমার খাতায় সুন্দর করে রাখো তাহলে আর পাজল হবে না পরীক্ষার সময় তোমাকে আর এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে হবে না স্ক্রিনশট নিতে হবে না এখান থেকে অর্গানাইজেশন গুলো এই যে প্রোডাকশন অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট বা সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট এই জিনিসগুলো যদি বুঝতে পারো এগুলো ফিউচারে এগুলোর প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন প্রোডাক্টিভিটি লেভেলটা মেজার করে যে আসলে প্রোডাক্টিভিটি লেভেলটা মেজার করেই তুমি বুঝাই দিতে পারবা যে তুমি এক্সিকিউটিভ পজিশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পজিশনে কারো যদি বস হও তখন তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারবা যে তোমার কোন এমপ্লয়ির প্রোডাক্টিভিটি লেভেল কি রকম কাকে কিভাবে অ্যাপ্রিশিয়েট করবা কার পারফরম্যান্স অ্যাপ্রেজাল কিভাবে করবা তুমি যে দুইজন এমপ্লয়ির যে তোমার সাবঅর্ডিনেটস এর পারফরম্যান্স অ্যাপ্রেজাল করবা বেসিসটা কি তোমাকে তুমি হলে বস তুমি আর দুইজনের মনে করো তোমাকে রিপোর্ট দিতে হবে তোমাকে অবশ্যই তাদের প্রোডাক্টিভিটি লেভেলটা মেজার করতে হবে আমাদের ওয়ার্কার্স কতজন ওয়ার্কার 3 জন হ্যাঁ ওয়ার্কার্স হচ্ছে 3 জন তারা কাজ করছে 40 আওয়ার্স আ উইক নং অফ ওয়ার্কার হলো 3 ওয়ার্ক কাজ করতেছে 40 আওয়ার্স আর 40 আওয়ার্স পার ওয়ার্ক তাদের পার আওয়ার পার এমপ্লয়ি হচ্ছে 25 হ্যাঁ 25 তাহলে লেবার কস্ট এখান থেকে বের করতে পারবা তুমি লেবার কস্ট হ্যাঁ তোমাকে শুধু মাল্টি ফ্যাক্টর প্রোডাক্টিভিটি বের করতে বলেছে লেবার প্রোডাক্টিভিটি বের করতে বলে না সো তোমার লেবার আওয়ার নিয়ে চিন্তা করতে হবে না লেবার কস্টটা শুধু বের করবা সো লেবার কস্ট হচ্ছে 40 ইনটু 3 ইনটু 25 এই হচ্ছে লেবার কস্ট 3 ইনটু 25 হ্যাঁ এই হচ্ছে লেবার কস্ট টোটাল পেড যেটা ম্যাটেরিয়াল কস্ট হচ্ছে 1000 ওভারহেড কস্ট হচ্ছে 9000 এই হচ্ছে টোটাল ইনপুট লেবার কস্ট ম্যাটেরিয়াল কস্ট এবং ওভারহেড কস্ট এটা হচ্ছে তোমার ইনপুট এখন তুমি চিন্তা করবা যে আউটপুটটা কি এই তিনজন এমপ্লয়ি মিলে কিভাবে কি কাজ করছে ইচ এমপ্লয়ি আউটপুটটা হচ্ছে এটা আউটপুটের ইনফরমেশন হচ্ছে এখানে এখান থেকে তুমি আউটপুট বের করবা ইচ এমপ্লয়ি আইডেন্টিফাইজ অ্যান এভারেজ অফ 3000 পটেনশিয়াল লিডস আ উইক ফ্রম এ লিস্ট অফ 5000 5000 থেকে তারা 3000 পটেনশিয়াল লিডস বের করে এদেরকে তারা সার্ভিস দেবার মতো এরা তো একজন হচ্ছে 3000 জনের 3000 এর একটা লিডস করবে তাহলে 3 জন হচ্ছে 9000 তাই না কিন্তু এই 9000 এর মধ্যে সবাই কিন্তু সার্ভিসটা নেয় না an average of 4% actually sign up for the service এবং paying a one time fee of 70 প্রত্যেকে কি করছে 4% হচ্ছে সাইন আপ করছে তার মানে 9000 ইনটু 4% এটা হচ্ছে তোমার অ্যাকচুয়াল নাম্বার অফ ক্লায়েন্ট এবং প্রত্যেকে $70 করে পে করে তাহলে ওইটা দিয়ে এবার 70 পূরণ করে ফেললে তুমি টোটাল আউটপুটটা তোমার রেভিনিউটা পেয়ে যাবা যে যারা তাদের আইডি থিফট প্রোটেকশনটা ইউজ করতে চায় যে ফ্রম ক্লায়েন্ট ব্যাংকস obtained from client banks ব্যাংকগুলো তাদেরকে এই এমপ্লয়িদেরকে হায়ার করে আর কি
যারা যারা সার্ভিসটা পেতে চায় ম্যাম 4%, তার মানে 0.4 দিয়ে গুণ হবে না ম্যাম? 4% দিয়ে সরাসরি পূরণ করে ফেলতে হয়েছে। মানে 4 দিয়ে তো গুণ হবে না, 0.4 না না দিয়ে, না 4 দিয়ে কেন গুণ হবে? 4% 0.04 দিয়ে গুণ হওয়ার কথা। হ্যাঁ হ্যাঁ 9000 ইনটু 4%, 9000 এর 4% কত? আর দুগুণে 8, 9000 ইনটু 4%, 4/100, 2 টাকা 4 নং 36। ম্যাম 3600 হবে। হ্যাঁ 3600 হবে। তাহলে টোটাল আউটপুট প্রোডাক্ট প্রোডিউস হবে 3600। 360 হবে না? হ্যাঁ 360। 360। An average of 4% actually sign up for the service. 360 হয়তো। কি ম্যাম 360 বললেন? 360 হয়, 3600 না। কি ম্যাম 4% করলে? হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে এখানে 360 হয়। হ্যাঁ 300। তারপরে 360 ইনটু 70, তাদের ইনকাম হচ্ছে 25200, আউটপুট হচ্ছে 25200। হলো 70। হ্যাঁ তাহলে 36 70 00 262 642 2 321 25। এটাকে আবার 3 দিয়ে মাল্টিপল হবে নাকি? না আর ইনপুট হচ্ছে কত বলেছিলাম তখন? 25 into 40 into 3000 plus ইনপুট হচ্ছে 13000, তাই না? ম্যাম ইনপুটের কথা কি বললেন? ইনপুট বের হয় 13000। 25 গুণ 3000 গুণ হচ্ছে যে ওভারহেড ম্যাটেরিয়াল আর ওই যে পেড যেটা করছে ওটা যোগ করলে যেটা হবে ওটাই 1.9 আসে মাল্টিপ্যাক্টর প্রোডাক্ট। $1 এগেইনস্টে 1.9 তারা ইনকাম করে। $1 খরচ করে $1.9 ইনকাম করে। প্রায় আরো $1 লাভের মতো। আর কি লাগে? আর কি লাগে, তাই তো। $1 খরচ করলে $1 পাইতেছে। তা বল।